दोस्तों वेलकम है तुहाडा साडे चैनल उत्ते। किताब राह रस्ते, लेखक नरेंद्र सिंह कपूर, लेख जीवन मनोरथ दी उसारी। दोस्तों इसका एक भाग आपां पहलां भी अपलोड करिया है, जे तुसीं नहीं देखिया तो उसनूं भी जरूर देखियो। बहुत सोहणीआं गल्लां उहदे विच भी कहीआं गईआं ने। तो हुण शुरू करदे हां आपां इस तों अगला भाग। सुपने जिन्ने मर्जी वेखो, सफलता जागदियां ही मिलेगी। मनोरथ की प्राप्ति लई केवल सुपने ही ना वेखे जाण, निग्गर यतन भी कीते जाण। मनोरथ नूं भी कुछ निक्के अते संभव पड़ावां 'च वंडण दी लोड़ पैंदी है अते मनोरथ 'च निरंतर सुधाई करन दी भी संभावना बनी रहिंदी है। सब तो महत्वपूर्ण गल यह है कि जो कुछ भी तुसीं हुण कर रहे हो उस नूं पूरा ताण ला के, सारा ध्यान दे के, ईमानदारी नाल एकाग्र चित हो के, ध्यान खंडाउण वाले पक्षां तो मुक्त हो चुके मन नाल समुचे मनोरथ का एक महत्वपूर्ण भाग समझ के जिम्मेवारी नाल कीता जाए। जे तुसीं सफल होना जां जितना चाहुंदे हो तां संसार पहलां तुहानूं परखेगा कि तुसीं जितण दे योग हो कि नहीं। तां ही संसार तुहाडी जिੱਤ 'ਚ सहयोगी होवेगा अते तुहाडे लई राह छड्डेगा। जे तुहाडा सफल होने का इरादा नहीं तो संसार तुहाडे लई असफल होने दीआं स्थितियां उसारदा जावेगा। असीं भावें हारीए ते भावें जिੱਤੀਏ, उस 'ਚ समुच्चा संसार भाईवाल होवेगा। जिंदगी सानू बादशाह तो नहीं बना सकती, पर हर किसी नूं मेहनत करन दा अवसर जरूर दिंदी है। 20 ਅਤੇ 25 साल की उम्र के विचकार हर कोई संसार नूं अपने सुपनिਆਂ, मनोरथां ਅਤੇ आदर्शां अनुसार ढालण का यतन करता है। पर इस उपरंत सारा जीवन असीं अपने आप नूं संसार अनुसार ढालण 'ਚ ला दिंने हां। विकसित होना बीज का धर्म है। जदों बीज दिता जाए तो उसनूं प्रफुल्लित होने लई मीह की लोड़ पैंदी है। मीह का लाभ तां ही होवेगा जे बीज बीजिया होवेगा। इवें ही जे साडा कोई मनोरथ होवेगा तां ही असीं अवसरां दा लाभ उठा सकांगे, नहीं तो सानू बिना पता लगे अवसर साडे कोलों लंघदे जाणगे। जे तुसीं कहंदे हो कि तुहानू अपना काम पसंद नहीं, काम बदल के वेख लवो, होर दुखी होवोगे। जिन्हां ने वड्डियां सफलतावां प्राप्त कीतियां हुंदियां हन वो वड्डियां मुश्किलां 'चों भी लंघे हुंदे हन। संसार दी यह रीत है कि यह सफल अते प्रसिद्ध होने वाले व्यक्तियों दीआं असफलतावां नूं भुला दिंदा है। मेहनत कदी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है तुसी अपने निश्चित मनोरथ 'ਚ सफल ना होवो, पर मेहनत की आदत कारण समुची जिंदगी 'ਚ तुहाडी तसल्ली दी पद्धर उचेरी होवेगी। तुहानू जिंदगी 'चों प्रसन्नता वधेरे मिलेगी अते तुहाडे कोल अनुभव की अमीरी अते जिंदगी की खुशी वधेरे होवेगी। खुश रहने लोकां कोल कंमां दी अमीरी हुंदी है। उन्हां दे आले दुआले रौनक वाला वातावरण हुंदा है। जदों कि उदास लोग वेले हुंदे हन, ਉਹ अपना काम छड्ड के काम वाला समा भी उदास होण 'ਚ ला दिंदे हन ते होर दुखी हुंदे हन। इस करके उन्हां दे आले दुआले एक सोगी अते मातमी माहौल हुंदा है। काम करदिआं तुसीं दुखी नहीं हो सकते। केवल उही काम तुहानूं बोझल अते औखा लगेगा जिहड़ा तुसीं दुखी हो के करोगे। जिन्हां थावां ते काम दा महत्व हुंदा है ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜਿਆਂ, ਸਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਈਰਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਅਤੇ ਭੰਡਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਭੈੜੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਸਫਲ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ क्योंकि ये साडी मेहनत लई दिशा निर्धारित करते हैं। जिवें गड्डी दे चलण नाल पहिए 'ਚ लुकी हुई रफ्तार अते सुत्ता होया संगीत जाग पैंदा है, इवें ही मनोरथ स्पष्ट हो जाण दी स्थिति 'ਚ साडे अंदर लुकीआं होईआं संभावनावां जाग पैंदियां हन अते साडी कारजगारी दी पद्धर ਉੱਚੀ हो जाती है। संपूर्णता की थां चंगेरी अते सुखावी कारजगारी नूं अपना पहला मनोरथ जां निशाना बनाउण दी लोड़ है। संपूर्णता की इच्छा मूर्खता अते पागलपन है, क्योंकि संपूर्णता की कोई होंद ही नहीं हुंदी, जदों कि चंगेरी कारजगारी की इच्छा सुहृदता, सुधार अते विकास का प्रतीक हुंदी है। कुछ भी अजिहा नहीं है जिस दी पद्धर नूं सुधारिया अते संवारिया नहीं जा सकता। इसे करके कहते हैं जो कुछ करन योग है वो चंगी तरह कीते जाण योग भी हुंदा है। जिन्हां कोल मनोरथ जां उदेश हुंदे हन ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਲਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਰੇਖਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਰੇਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਤਾਨਸੇਨ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਯਤਨ ਵਾਂਗ ਹਰ ਖੇਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਸੂਰਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਸਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਡਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੱਧਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਹਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੋਰਥ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਖਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਕਾਰਜ, ਰੁਝੇਵਾਂ, ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਾਰੂ ਮਨ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਕਾਸਮਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੇਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੰਦਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸਫਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਹਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜੋਗੇ, ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਾਰਜ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਨਿਪੁੰਨ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਿਪੁੰਨ ਜਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਬਣੋਗੇ, ਕਈ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕੋ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਰੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਢਾਹ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਸਾਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾੜਾ, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਤਿਆਗਣਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਰੇ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਧਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਸਮਝਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਮਨੋਰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਉਸਾਰੂ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਉਪਜਾਓ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸੌਗਾਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੇਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।